षष्ठ श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्याय इतिहास विषय धारणा एही विषयर अभ्यास प्रश्न उत्तर आलोचना करने आसु देखने यार प्रथम प्रश्न देला निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर उत्तर दियो करदेला मनुष्यर अतीतर घटनार निरवच्छिन्न क्रमिक अग्रगति हेउछि इतिहास यह कहीं कहुई लेख तो उत्तर कौन लिखिब उत्तर प्रथम पॉइंट लिखिब वैज्ञानिक मानक मतरे आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्व मनुष्यर सृष्टि होता किंतु ता पूर्वर मनुष्यर रूप एहीपरि नथिला। वर्तमान पृथ्वी रे जेते मनुष्य देखा जाती समस्ते गोटे जातिर। द्वितीय पॉइंट लिखिब नृ बानर मानकर क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होता सही जातिर गिबन ओरांग ओटांग गरिला और सिंपांजी माने एबे पृथ्वी रे देखा जाउछंती। प्राचीनतम कालरू आज पर्यंत मानव समाजर सामाजिक सांस्कृतिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में जो सब परिवर्तन देखा देइथिला ताहार क्रम विवरणी को ही इतिहास कहुए। तापर पॉइंट लिखिब शेष पॉइंट लिखिब मनुष्य मानकर सांस्कृतिक धारा अति प्राचीन अर्थात अति पुरातन सामाजिक रीतिनीति अस्त्रशस्त्र तैयारी मनुष्य संस्कृति आरंभ होइछि बोली कहुए। यह छड़ा कृषि कार्य अग्निर आविष्कार और व्यवहार चकर उद्भावन विभिन्न धातुर व्यवहार ग्राम सहर और राज्यर परिकल्पना शासन प्रणाली और परिचालना इत्यादि विभिन्न सोपान दे मनुष्य संस्कृति अग्रगति करिछि। अतएव मनुष्यर अतीतर घटना गुड़िकर निरवच्छिन्न अग्रगति हेउछि इतिहास। तापर देखिबा ख नंबर प्रश्न कौन देला इतिहास काहेकि पढ़िबा उत्तर कौन लिखिब इतिहास पढ़िबा द्वारा आमे समयानुक्रम अतीत घटी घटना को जानीपारू वर्तमान को बुझीबाकू हेले अतीत को जानिबा आवश्यक। पॉइंट लिखिब अतीत मनुष्य आनंद और सुख शांति रे रहिबा पई जेउ सबु उपाय सबु अवलंबन करुथिला से गुड़िक मध्यरु दरकारी गुड़िक बाछि ग्रहण करिबारे इतिहास पढ़िबा हमको सहाय्य करिଥାଏ। अतीतर विभिन्न प्रथा तृतीय पॉइंट लिखिब अतीतर विभिन्न प्रथा राज्य गठन शासन प्रणाली आदि विषय जानिबा जो गुड़िक आम दरकार से गुड़िक ग्रहण करिपरिबा आउ एही कार्य करिबारे इतिहास पठन हमको सहाय होइथा। इतिहास पढ़िबा द्वारा आमे सब एही कार्य गुड़िक करि परथौ बा जानि परिथौ। चतुर्थ पॉइंट लिखिब इतिहास पढ़िबा द्वारा अतीत आम समाज रे प्रचलित होउथबा अनेक कुप्रथा अंधविश्वास प्रति आमे अवगत होइथौ एवं से गुड़िक आम केते दूर आमे ताकू ग्रहण करिपरिबा योग्य आमे ताहा बुझिपारू आ से गुड़िक आवश्यक परिवर्तन करी वर्तमानर परिस्थिति सहित मेल करिबा पई आमे चेष्टा करिबा। तेनु इतिहास पढ़िबा आम पई निहाती आवश्यक। तापर देख ग नंबर प्रश्न देला जे इतिहास जानिबार विभिन्न उपादान गुड़िक सब कौन कौन उत्तर कौन लिखिब इतिहास जानिबार उपादान को गुड़िक आमे दुई भाग रे विभक्त करा जायछि यथा हला से गुड़िक हला गोटे प्रत्नतात्विक उपादान आ गोटे हला साहित्यिक उपादान। ताले प्रत्नतात्विक उपादान से पुणी चारि भाग रे विभक्त होइछि जेपरिकी खोदित लेखा बा लिपि कीर्ति और कलाकृति भौतिक अवशेष मुद्रा एहीपरि भाव में प्रत्नतात्विक उपादान चारि भाग रे विभक्त होइछि। सेहीपरि साहित्यिक उपादान तीन भाग रे विभक्त होइछि। प्रथम रे हला धर्म संबंधी साहित्य द्वितीय रे हला ऐहिक साहित्य तृतीय रे हला वैदेशिक विवरणी। तापर देख घ नंबर प्रश्न देला समय अनुसार इतिहास को आमे केते भाग रे विभक्त करा जायछि उत्तर कौन लिखिब समय अनुसार इतिहास को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथम रे हला प्राक ऐतिहासिक युग द्वितीय रे हला आद्य ऐतिहासिक युग तृतीय रे हला ऐतिहासिक युग। तो प्राक ऐतिहासिक युग जे बहु पुरातन काल रे लोक माने लेखा पढ़ा जानि नथिले विभिन्न प्रकार माटी पात्र अलंकार हाथ हथियार अस्थि कंकाल आदि लोकमानकर जीवन यापन प्रणाली संपर्क रे तथ्य संग्रह करा जाय थाए। से कालर गुंफार चित्ररू आमे सेमानक विषय मध्य जानि पारू। तापर देख आद्य ऐतिहासिक युग मनुष्य लेखि जानिबा परे विभिन्न घटना गुड़ी को निजर लेखा द्वारा प्रकाश करि पाइला एही समय को आद्य ऐतिहासिक युग कहुए। एही लेखा सब सीमित और पढ़िबा संभव होई न थाए तेणु ए समयर घटनावली जानिबाको हेले लेखा गुड़िक सहित प्रत्नतात्विक खनन आ अनुसंधान उपरे निर्भर करिबाको पड़े। सिंधु नदी कूल रे एही समय एक सभ्यता गढ़ी उठिथिला
तापर देख ऐतिहासिक जुग लेखार उन्नति हेबा परे मनुष्य विभिन्न घटना गुड़िक सबको पत्थरर कांथ खम्ब तंबापटा तालपत्र माटी पात्र इत्यादि उपर लिखिपारा। ଏହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ମିଳିପାରିଥାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଲା ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଏହାର ଇତିହାସକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ଏଟା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳର ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଭାରତ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏଇପଟେ ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳର ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ 3 ଦିଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର, ତଳେ ଭାରତ ମହାସାଗର। ତା 3 ଦିଗରୁ ଏହାର କ'ଣ 3 ଦିଗରୁ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଘେରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଆଫ୍ରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୟୁରୋପ ଠାରୁ ଭାରତ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଦୂରତାରେ ରହିଛି। ତାपर ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସୀମାକୁ ଲାଗି ଭାରତ ଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାपर ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଅଛି ଚୀନ, ପଶ୍ଚିମରେ ଇରାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ, ମିଶର ଆଉ ଗ୍ରୀସ ଆଦି ଦେଶ ଭାରତ ଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଏହାର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଭାରତର କେଉଁ 2ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି କାରଣ ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏହାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେତେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ସେମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି, ଦର୍ଶନ, ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା ଆଦି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀ ଉପକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଓ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 30 ଗୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। କରିଦେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନର ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନର ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ 6 ଗୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥା କରେ ହେଲା ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଖରେ ହେଲା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଗରେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଘରେ ହେଲା ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ମରେ ହେଲା ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ 6ରେ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ। ଏହିପରି ଭାବରେ 6 ଗୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉଥରେ କହି ନେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥା ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖରେ ଦେଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଦେଇ କେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତୋଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ରହିଛି। ଏହି ଗିରିପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି, ଦର୍ଶନ
ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗରେ ଦେଲା ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ କାରଣରୁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏଁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଘନ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଭାରତରେ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସିନ୍ଧୁ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଓ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର କିପରି ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଓ କୃଷି ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ, ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ମୁହାଣଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କେଉଁ କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଓ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ ଓ କାହିଁକି? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଆଉ ଜନବସତି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର, କୃଷି ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ, ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖ। କରେ ଦେଲା କେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ମୁହାଣଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଆମ ଦେଶ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଘରେ ଦେଲା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଚରେ ହେଲା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କରେ ଦେଲା ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଖରେ ଦେଲା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଗରେ ହେଲା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି?
समय अनुसार इतिहास को 3 भाग में विभक्त करा जायछि। घर देला भारतर केउं बृहत्तम प्राकृतिक केउंटी गोटे बृहत्तम प्राकृतिक अंचल अटे? केन्द्रस्थ समतल भूमि, केन्द्रस्थ मालभूमि। केन्द्रस्थ मालभूमि भारतर प्राकृतिक अंचल अटे। तापर देख 5 नंबर प्रश्न देला रेखांकित पद और पद गुड़ी को न बदलाई भ्रम संशोधन कर। भूल थिले ताको ठीक कर। कर देला सिंपांजीर क्रम विकास होई मनुष्य सृष्टि होईछि। रे क्रम विकास होई मनुष्य सृष्टि होई ता तले रेखा दिया होईछि। एहा को तमे बदलाइबो नाही। रेखांकित पद को न बदलाई अर्थात सिंपांजीर क्रम विकास होई मनुष्य सृष्टि होईछि ना। नृ बानर मानकर सिंपांजी हबनी इठी हबो नृ बानर। नृ बानर मानकर क्रम विकास होई मनुष्य सृष्टि होईछि। सेपरि खरे देला इतिहास शब्दटी लाटिन शब्द हिस्टोरी आछि ना। इतिहास शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्टोरी आछि। लाटिन नुहे ग्रीक शब्द हिस्टोरी आछि। गरे देला भुवनेश्वर निकटवर्ती रत्नगिरी ठारे पत्थर उपरे 2200 वर्ष तलर लेखा देखिया को मिले। रत्नगिरी नुहे या धौलीगिरी ठारे धौलीगिरी ठारे धौलीगिरी ठारे 2200 वर्ष तलर लेखा देखा मिले। घर देला बाणभट्ट जने वैदेशिक परिव्राजक ना। बाणभट्ट नुहति मेघास्थनीस जने वैदेशिक परिव्राजक। मोरे देला आम देशर पूर्व भाग अरब सागर ना। पश्चिम पार्श्व पश्चिम भाग अरब सागर रही। तार उत्तर सब दे दीजिए। तापर देख 6 नंबर प्रश्न देला तले दिया जाइथिबा उत्तर गुड़िक मध्यरु जे उत्तरटी ठीक ता पाखरे ठीक चिन्ह दियो। कर देला नृबानर संपर्क होछि के बाघ गोधी ओट ओरांगोटांग। यार ठीक उत्तर हबो ओरांगोटांग। तो नृबानर संपर्क होछि ओरांगोटांग। खर देला मनुष्यर बौद्धिक गुण सह सामंजस्य थिबा प्राणी के। ऑप्शन देला गरिला सिंपांजी पातिमाकड़ गिबन। तो सिंपांजीर बौद्धिक गुण सहित मनुष्यर बौद्धिक गुणर सामंजस्य रही। घर देला हर्षचरित कौन रचना करथिले? कौटल्य पतंजलि पाणिनि बाणभट्ट। तो हर्षचरित किए रचना करथिले? बाणभट्ट हर्षचरित रचना करथिले। तो हर्षचरित किए रचना करथिले? बाणभट्ट। घर देला गोटे प्रत्नतात्विक उपादान उदाहरण कौन? उपनिषद माटीपात्र वेद महाभारत माटीपात्र। उपनिषद वेद महाभारत एटा साहित्यिक उपादान। तापर देख मोहरे देला ईरान देश भारतर केउं दिगरे अवस्थित? ईरान देश भारतर पश्चिम पार्श्व बा पश्चिम दिगरे अवस्थित। तेहातला नमर षष्ठ श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्याय इतिहास विषय धारणा। यही विषय अभ्यास थिबा प्रश्न उत्तर। यार परवर्ती वीडियो रे आमे अन्य एक विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। ए विषय विषय वस्तु ता सहित प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा।